తిరిగి BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. భీమవరం SRK ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ముగ్గురు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి డాక్టరేట్ పొందారని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ KV మురళీకృష్ణరాజు చెప్పారు. డాక్టరేట్ పొందిన డాక్టర్ D అనంత కోటేశ్వరరావు, డాక్టర్ నల్లం వాణి అన్నపూర్ణ భవాని, డాక్టర్ శ్వేత మౌనిక ఇందుకూర్లను కళాశాల యాజమాన్యం తరపున సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ సాగి రామకృష్ణ నిశాంత్ వర్మ సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ BHRK వర్మ మాట్లాడుతూ కోర్ గ్రూపుల్లో యువ అధ్యాపకులు నూతన అంశాలపై పరిశోధన చేసి డాక్టరేట్లు పొందడం వల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టరేట్ పొందిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ను డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అధ్యాపకులు అభినందించారు. Today we are very happy and proud to announce that 3 of our faculty from the EEE department, Shweta Monika Garu, Bhavani Garu and Ananta Koteswara Garu, have obtained their PhDs. With this, the total count of PhDs in the department is 19 out of 40, which is almost 50%, which is a very rare feat. So on this occasion, I congratulate the entire EEE department and the HOD, Dr. BRK Varma Garu, and also wish all 3 of them the very best for their future. I would like to congratulate the faculty of the Department of EEE of our college, Shweta Monika, Bhavani and Ananta Koteswara Garu, for obtaining their PhDs. Suggest them to continue their research work and publish a good number of papers and involve in active research activities of the department and various projects to uplift the department and the college. And I wish them all the best for their future endeavor. I congratulate EEE department faculty members Shweta Monika ma'am, NBA Bhavani ma'am, Ananta Koteswara for their active work in completing their PhDs. With the facilities provided by the management of SRK Engineering College in EEE department, 19 of our faculty members completed their PhDs and many other are doing active research work in EEE department, focusing on areas like solar energy systems, microgrids, protection of smart grids and several other upcoming areas in the department of electricity. I have completed my PhD and my title of my thesis is a novel integration techniques for grid connected PV system for power quality improvement. Completed my PhD from Nirvan University Jaipur under the guidance of Dr. Alok Kumar Singh sir and Dr. D. Vijay Kumar. I thank management, principal and HOD sir for giving me this opportunity. PhD in Annamala University on the topic called Power Quality Improvement in Grid Connected Microgrid System with Adaptive Control Scheme under the guidance of Dr. C. Sesi sir. In this contest, I would like to extend my heartfelt thanks to the management, principal sir, director sir and my beloved HOD sir. I will get PhD degree from Nirvan University Jaipur under the guidance of Dr. Alok Kumar Singh. And my work is design and implementation of hybrid renewable generation system with novel energy management strategy and advanced multi-level converter. దేశ అభివృద్ధి ఒక్క మోడీతోనే సాధ్యమని ఆకివీడు మండల బీజేపీ అధ్యక్షురాలు ముదునూరి నాగమణి అజ్జమూరు గ్రామ సర్పంచ్ CH చలపతులు అన్నారు. బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా నాయకులు నంద్యాల చల్లారావు ఆధ్వర్యంలో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ 75వ జన్మదినోత్సవ వేడుకలు అజ్జమూరు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కేక్ ను కట్ చేసి విద్యార్థులకు విద్యా సామాగ్రి అందజేశారు. అనంతరం అబ్జాలం ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా గోవులకు దానా అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నరహర్శెట్టి నానాజీ, కట్రెడ్డి ఏడుకొండలు, తోట రాంబాబు, వి ప్రసాద్, NSD సూపర్ మార్కెట్ అధినేత వీరమల్లు పాండురంగ విఠలరావు, ఐస్ నాగరాజు, సీతారాము, ఆరెడ్డి రాము, తోట కొండతో పాటు పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. Narendra Modi sir, happy birthday to you, Narendra Modi sir, happy birthday to you, Narendra Modi. మెచ్చేటువంటి మన నరేంద్ర మోడీ గారు 75వ జన్మదినం 17వ తారీఖు నుంచి 2వ తారీఖు దాకా మనకి పక్షోత్సవాల భాగంలో ప్రోగ్రామ్ గా మొన్న మొదటి రోజు ఉక్కు మరియు భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి వర్యుల చేతుల మీదుగా
బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఆ రోజు కేక్ కటింగ్, మోడీ గారికి శుభాకాంక్షలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మళ్ళీ ఈ రోజు అజ్జమూరు గ్రామంలో పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ గారి సమక్షంలో అజ్జమూరు గ్రామంలో స్కూల్ పిల్లల సమక్షంలో ఈ కేక్ కటింగ్ చేయడం, మోడీ గారి పేరున గుళ్ళో పూజలు చేయించడం, అలాగే గోవులకి కూడా ప్రసాదాలు పెట్టడం జరుగుతుంది. నరేంద్ర మోడీ గారు నిండు 100 ఏళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యంతో ఉండి ఆ మహానుభావుడు మా అందరికి ఈ రోజు ఆయన 11 సంవత్సరాలు ఏకగ్రీవంగా చేయడం జరిగింది. అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారు శ్రీనివాస్ వర్మ గారికి ఎంపీగా మన ప్రజలు బీజేపీ ప్రజలు ఎంపీగా ఆయన నెగ్గించుకుంటే మంత్రిగా ఆయన నరేంద్ర మోడీ గారు ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఇవ్వటం మనందరికీ చాలా గర్వకారణం. బీజేపీకి మంత్రి గారు ఉక్కు భారీ పరిశ్రమల మంత్రి గారు రావటం, రాజ్యసభ సభ్యులు పాగా సత్యనారాయణ రావటం, ఆత్మీయ మండలాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి పనులన్నీ కూడా రోడ్లు అవి కూడా చేసుకోవడానికి చాలా సహకరిస్తున్నారు. రైల్వే లిఫ్ట్ ఏదో పనిచేయట్లేదంటే వెంటనే మన వరం గారు వెంటనే ఫోన్ చేసి మన మంత్రివర్యులు వెంటనే వాళ్ళతో మాట్లాడి నెలలో పనిచేస్తానన్నారు. ప్రతి విషయంలో కూడా మన భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ గారు ముందుకి పనులన్నీ కూడా హామీ ఇస్తున్నారు. అలాగే చేస్తామని కూడా అంటున్నారు. పక్షోత్సవాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంటుంది. ఉదాహరణకి అక్టోబర్ 2 వరకు చేస్తున్నాం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి జన్మదినోత్సవం, అదే విధంగా మహాత్మా గాంధీ గారి జన్మదినోత్సవం కూడా జరుగుతుంది. ఈ 15 రోజుల్లో ఇటువంటి యొక్క స్వతంత్ర సమరయోధులు దేశానికి కోసం త్యాగం చేసిన వారి యొక్క సేవల్ని గుర్తించుకోవడం కోసం ఈ పక్షోత్సవాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. ఈ బాలికలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క జీవితాన్ని ఒక ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తిగా ప్రధానమంత్రిగా ఏ విధంగా ఎదిగాడు, ఆయన జీవితాన్ని మీరు ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక అబ్దుల్ కలాం లాగా, ఒక ప్రధానమంత్రి మోదీ లాగా, సాధారణ కుటుంబం నుంచి వెళ్లిన నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా వెలుగొందుతూ భారతదేశాన్ని అత్యుత్తమ స్థాయిలో నిలిపిన భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క అధికార గణానికి అందరికీ ఈ సందర్భంగా శిరస్సు నమస్కరిస్తూ దేశాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తారని, దానిలో భాగంగా ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేస్తారని ప్రతి ఒక్కరికి వినమ్రంగా తెలియజేస్తూ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మా గ్రామ ప్రజలు, స్కూల్ పిల్లలు అందరూ పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపు మాకు సహకరించినందుకు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ గారు, మా మండల ప్రెసిడెంట్ గారు, మాజీ మండల ప్రెసిడెంట్ గారు, అలా బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ మాకు సహకరించినందుకు మా గ్రామం తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ సందర్భంగా పిల్లలందరూ మోడీ గారి ఆశయాల్ని, ఆదర్శాలని లక్ష్యంగా చేసుకుని తను ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండమని, వాళ్ళందరూ మన దేశానికి ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చే విధంగా మోడీ గారి లాగే మీరు కూడా అన్ని నేర్చుకోవాలని, టీచర్లు కూడా వాళ్ళకి అన్ని బోధించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారి పుట్టినరోజు ఈ రోజు కార్యక్రమం చేసినందుకు గ్రామ సర్పంచులు, మా బీజేపీ నాయకులు, మండల ప్రెసిడెంట్లు తోటి పిల్లలతోటి ఇవాళ ఎంత ఆనందంగా ఈ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటాం నాకు ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 1950 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన గుజరాత్ లో జన్మించారు. వారి యొక్క సంతానం 6 సంతానంలో మోడీ గారు 3వ సంతానం. మోడీ గారికి 2 అన్నయ్యలు, 2 తమ్ముళ్ళు, 1 సోదరి. మోడీ గారు చిన్నతనం నుండి కష్టపడి పనిచేసేవారు. వారి తండ్రి గారు టీ కొట్టు నడుపుతూ ఉండేవారు జీవనోపాధి కోసం. వారు పేదరికం కారణంగా వారు నివసించే ఇంట్లో కరెంటు కూడా లేకుండా కిరోసిన్ దీపంతో వారి జీవితం గడిపేవారు. వారు నివసించే ప్రాంతంలో కరెంటు లైన్లు కూడా ఉండేవి కాదు. మోడీ గారు పాఠశాల విద్యాభ్యాసం చేసి తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ తెల్లవారుజామునే 4 గంటలకు లేచి వారి యొక్క టీ దుకాణం దగ్గరికి వెళ్లి టీ తయారు చేసి పొద్దుటే ఉదయం వచ్చే ట్రైన్లో ప్రయాణికులకు టీ అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టుగా వారి తండ్రి గారు సహకరించి అనంతరం పాఠశాలకు వెళ్లేవారు. పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి మోడీ గారు విద్యార్థి దశలోనే నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకుని డ్రిల్ మాస్టర్ ఒక విద్యార్థిని అన్యాయంగా కొట్టిన కారణంగా అతనిపై ఉద్యమం చేసి ఆ ఉపాధ్యాయుని తొలగించి, అలాగే ఒక ఉపాధ్యాయుడు సరిగ్గా పాఠాలు చెప్పడం లేదని చెప్పేసి ఆ ఉపాధ్యాయుడి గురించి 2 రోజులు ధర్నా చేసి ఆయన కూడా తొలగించి విద్యార్థులకు ఎంతో వెన్నుదన్నుగా నిలిచి విద్యార్థి నాయకుడిగా అవతరించారు. స్కూల్లో జరుపుకున్న నరేంద్ర మోడీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి మా అజ్మూర్ గ్రామ ప్రజల తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
న్యూ ఆంధ్ర బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన భీమవరం బి వీరాజు పార్క్ సమీపంలోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనంలో జరగాల్సిన మిస్టర్ ఆంధ్ర బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలు అనివార్య కారణాల వల్ల భీమవరం వన్ టౌన్లోని బ్యాంక్ కాలనీలోని శ్రీకృష్ణదేవరాయ సాంస్కృతిక భవనంకు మార్చినట్లు నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసే ముఖ్య అతిథులు బాడీ బిల్డర్లు గమనించాలని న్యూ ఆంధ్ర బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యక్రమ నిర్వాహకులు షేక్ కాసిం తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ చైర్మన్ దాసి వరప్రసాద్, షేక్ కాజీ, మోటేపల్లి రామకృష్ణ, మున్నా, రిచ్చి, అల్లు శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలు పార్క్ పక్కన అంబేద్కర్ సెంటర్లోనే మేము పెట్టామండి. ఈ యొక్క స్పందన చూస్తుంటే ఇంచుమించు 200 మంది బాడీ బిల్డర్స్ వస్తున్నారు. ఇందులోని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని టాప్ మోస్ట్ బాడీ బిల్డర్లు అందరూ ఈ యొక్క పోటీల్లోని పాల్గొంటున్నారు. మారినాయుడు అని చెప్పేసి మిస్టర్ యూనివర్స్ మన బాడీ బిల్డర్ వస్తున్నారు. అలాగే శివాజీ మిస్టర్ ఇండియా, సంతోష్ మిస్టర్ యూనివర్సులు, అలాగే నాగు, సలీము, వీళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే టాప్ మోస్ట్ బాడీ బిల్డర్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు పొందిన బాడీ బిల్డర్స్ మనకి ఈ కాంపిటీషన్ రావడానికి వస్తున్నారు. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ రావడం వల్ల వెన్యూ కూడా చేంజ్ చేసాం. కృష్ణదేవరాయ కళ్యాణ మండపం సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో ఇచ్చాము. వాళ్ళ యొక్క కమిటీకి, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కేటగిరీ వైజ్ గా అన్ని చేస్తున్నాం. ఇంచుమించు 12 కేటగిరీలు పెడుతున్నాం అండి. 12 కేటగిరీలో వచ్చిన ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, బెస్ట్ ఆఫ్ 10 వరకు ఇస్తున్నాము. అలాగే ఛాంపియన్ ఆఫ్ ఛాంపియన్ కూడా ఒక బైకు, నెక్స్ట్ వచ్చి మోడలింగ్ ఒక బైకు, ఆడియన్స్ ట్రిప్ కూడా ఒక బైక్ కూడా 3 బైకులు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. 32 ఇంచెస్ బెస్ట్ పోజర్ అవార్డు కూడా ఇస్తున్నాము. సో ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్లేస్ అన్ని వర్గాల్లో చేంజ్ చేయడం వల్ల క్రీడాకారులు, అఫీషియల్స్, 26 నుంచి జిల్లాల నుంచి వస్తున్న టీమ్ కోచెస్, టీమ్ మేనేజర్స్, అలాగే మా జిమ్ యూనిట్స్ కి, అలాగే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అల్లు శ్రీనివాసు వాళ్ళ బృందానికి, అలాగే అందరికి క్రీడాకారులందరికీ మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వెన్యూని కొద్దిగా గమనించి అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించవలసిందిగా బాడీ బిల్డర్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుచేతంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనంలో పెట్టామండి. పెడితే ఏమైందంటే కొంచెం అనివార్య కారణం వల్ల మళ్ళీ బ్యాంక్ వాళ్ళని మార్చడం జరిగింది. మరి రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడాకారులు చాలా మంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి. వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ప్రైజులు ఇచ్చి మరి షేక్ కాసిం గారు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నతమైన వ్యక్తినే ఆయన. ఎందుకంటే మరి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టేట్ బాడీ బిల్డింగ్ తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ కూడా పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాం. అది కూడా జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాం. సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన న్యూ ఆంధ్ర బాడీ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో మిస్టర్ ఆంధ్ర బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలు అనేది మరి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ కాసిం గారి ఆధ్వర్యంలో భీమవరంలో పెద్ద ఎత్తున మరి నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. వీరాజు పార్కు సమీపంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ భవనంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం నాడు 21వ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల, అలాగే బాడీ బిల్డర్లు పెద్ద ఎత్తున అనేక టీములు అనేది ఇంకా ఎక్కువ శాతం రావడం మరి జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భీమవరం వన్ టౌన్ లో బ్యాంక్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ సాంస్కృతిక కేంద్రం ఆ భవనంలో మార్పు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసే బాడీ బిల్డర్ కానీ, అలాగే కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసేటువంటి ముఖ్య అతిథులు, మాస్టర్ టీము ఏదైతే న్యాయ నిర్ణేతలుగా వచ్చేటువంటి జడ్జీలకు కానీ వారందరికీ తెలియజేస్తున్నాం పత్రికా ముఖంగా. మార్పుని గమనించి భీమవరం వన్ టౌన్ లోని బ్యాంక్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సాంస్కృతిక కేంద్రానికి ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి సందర్భంగా నిర్వహణ తరపున ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తున్నాం. భీమవరం మెంటేవారి తోటలోని శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారి వెండి మకర పీఠానికి శుక్రవారం దాతలు 212 గ్రాముల వెండి విరాళంగా అందజేశారు. పెదపుల్లేరు గ్రామానికి చెందిన కలిదిండి వెంకటరామసూర్య సత్యనారాయణరాజు, కలిదిండి వెంకటేశ్వరరాజులు 112 గ్రాముల వెండి, భీమవరం గునుపూడికి చెందిన ఎరంశెట్టి శ్రీనివాస్, వెంకటరమణ దంపతులు 100 గ్రాముల వెండిని విరాళంగా ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీకి అందజేశారు. ఆలయ అర్చకులు కొమ్ము శ్రీనివాస్ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దాతలకు ఆశీర్వచనాలు అందించి సత్కరించారు. వెండి పీఠానికి దాతలు అందిస్తున్న సహకారానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో ఆలయ కమిటీ వారు సంకల్పించినటువంటి వెండి పీఠానికి మరి మా రాజుగారు ఈరోజు కలిదిండి వెంకటేశ్వరరాజు గారు, వెంకట రామసూర్య రాజు గారు వారు సౌజన్యంతో 112 గ్రాములు వెండి సమర్పించారు. వారికి అమ్మవారు ఆశిస్తున్నారని, అలాగే దాతలు ఇంకా ముందుకు వచ్చి శ్రీ విజయ కనక దుర్గా శ్రీ చక్ర సహిత బాలాత్మ సుందరేం దేవతాయే నమః. ఆలయ కమిటీ వారు సంకల్పం చేసిన వెండి పీఠానికి దాతలతో కూడా విరివిగా ముందుకు వచ్చి వారు సాహసంగా అందిస్తున్నారు.
అందులో భాగంగా గుల్పూడి వాసులు ఎర్రంశెట్టి వాసు గారు వెంకటరమణ గారు దంపతులు వారి సౌజన్యంతో 100 గ్రాముల వెండి ఈరోజు కమిటీ వారికి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. భీమవరం యూత్ క్లబ్ లో హైదరాబాద్ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2.0 కార్డ్ ప్రైమ్ నూతన విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దస్తావేజుల లేఖర్ల అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 2 రోజుల పాటు పెన్ డౌన్ స్ట్రైక్. ఇండియన్ టాలెంట్ ఒలింపియాడ్ నిర్వహించిన పరీక్షల్లో సత్తా చాటిన భీమవరం డిఎన్ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులు అభినందించిన పాలకవర్గం. విద్యుత్ ఉద్యోగుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ భీమవరంలోని విద్యుత్ డివిజన్ కార్యాలయం వద్ద విద్యుత్ ఉద్యోగులు రిలే నిరాహార దీక్ష. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.